प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय मुझे स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को आशीर्वाद करूँ। नुआ सकाल आशा प्रतिदिन आपण मान देखुं आपण मान धन्यवाद जनाए। नियमित देखापी अन्य मान प्रोत्साहित करूँ। आपण परिवार बंधुवर्ग प्रियजन मान मध्य आपण मंडल सभ्य सभ्य मान हुए तो एवं पर्यंत जड़ित ही ना से जनातु। गोटे छोटिया प्रयास हुए तो कार जीवन को परिवर्तन करिवो, कार समस्या समाधान करिवो, काको बंचिबार गोटे नुआ माध्यमटा दबो। तेणु आपण चेष्टा करंतु। आपण कहिले बुझुना गोटे मेसेज पठे दियंतु। आपण माने गुडे एपिसोड देखिलेनी, ये एपिसोड गुडाक मध्य जदि कोटा उपयोगी हेबो आपण पुरी थर देखंतु, अन्य मान को सेंड करंतु। केवल थरे देखंतु नै, बारंबार देखंतु, अन्य मान को देखिबा को उत्साहित करंतु। आज आमे जो प्रसंग रे ध्यान करिबा आलोचना करिबा प्रसंगटी होउची आजिर बड़ फांद। आजिर बड़ फांद मस्त खोलंतु लुक 21 पर्व तार 34 और 35 पद। किंतु तुम्हें माने अपना अपना विषय सावधान होई थाओ, काले तुम मान हृदय मतता और मद्यपान पुणी जीविका संबंधी चिंतार भारग्रस्त हुए। आउ से दिन हठात सेमान को परे पड़े, कारण ताहा फांद स्वरूप समग्र पृथ्वी निवासी समस्त को ऊपर आसीबो। एटी कौन लेखा जाउछि? गोटे फांदटा जनक ऊपर नहीं, समस्त समस्त पृथ्वी निवासी मानक ऊपर गोटे फांदटा आसीबा को जाउछि। कौन फांद? एटी तीनटा फांद लेखा। गोटे होछि मत्तता, माने लोक माती की थिबे, मोबाइल धरले मोबाइल रे माती की थिबे, खेल देखुले खेल रे माती की थिबे, चाकरी कले चाकरी माती, घर बिगड़ी गलानी चाकरी चाकरी चाकरी। लोक माने सुंदर हेबा पाए देखिबे एथलीट माने केवल एथलीट ताको किछि जणा नै, खाली एथलेटिक रे माटी थिबे। बिजनेसमैन माने केवल बिजनेस रे माती थिबे। पॉलिटिकल लोक पॉलिटिक्स रे माती थिबे, आ किछि जणा नै। पॉलिटिक्स पई कुछ भी करिवे से माने, कोन भी करिवा पई से पछेइबे नै, माने माती की थिबे लोक माने। मत्तता या शेष काल गोटे फांद। अनेक लोक माने गुड़े विषय माती की अच्छा। मुझे चाहे आज गोटे सुजोग अच्छी ये फांदर रक्षा पाइबा। मत्तता तापर मद्यपान। एबे मद्यपान को आउ सीरियसली निया जाउनी, एटा गोटे ड्रिंक्स भाव रे निया जाउछि। माने झियो माने भी पी पारिबे, पुओ माने भी पी पारिबे, घरे आनी की पी पारिबे, होटल रे बसी पी पारिबे, कॉफी शॉप रे बसी मध्य पी पारिबे, रास्ता कड़े पी पारिबे, किछि नै। जदि सरकार जदि मद बिकिबा लाइसेंस दौरान आउ किए मना करिवो? एबे खाली विदेशी मद दुकान गुडा चली, काली कि स्वदेशी मद दुकान गुडा आसीबो। से कहे विदेशी मद पिओ ना भल ना, स्वदेशी, कारण स्वदेशी आंदोलन चली। स्वदेशी पेस्ट, स्वदेशी साबुन, स्वदेशी अटा, देशी घीओ, देशी तेल, देशी मद आसीबो अच्छी। गाँवली लोक बिकुछंती ताइरु लोक मान को फायदा हो नहीं। एबे कौन करिवे? एटा मध्य करिवे। तो मद जते बेले लीगलाइज करा जिवो आ कौन बलका थिबो? जो क्राइम टा बढ़ुची, जो आतंक होउची, मद पीला परे, निशा द्रव्य सेवन कला परे। आपण जदि क्राइम कंट्रोल करबा पे चाहछन तार मूलटा कोठु आसुची सेटा देखो। आपण लोक माने ड्रग्स नेबे, जदि गंजेई खाइबे, मद पीबे, सब ड्रग्स नेबे, से माने इंजेक्शन गुडा कर नेबे, टैबलेट गुडा कर नेबे, कोन हबो? तापर आतंक सृष्टि करिवे से माने।
ଘରେ ବି କରିବେ ବାହାରେ ବି କରିବେ। ତ ଆମେ କହୁଛୁ ନାଇଁ ପିଲାମାନେ ଅବାଟରେ ଆଗ ସେଇଟା ବନ୍ଦ କର, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହବନି ସେଇଟା। ତ ପ୍ରଥମ ହଉଛି ମତ୍ତତା, ମଦ୍ୟପାନ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା। ଆଜିର ସମୟରେ ଏମିତି କୋଉ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ। ସେ ଯେତେ ପାଠ ପଢିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଚାକିରିର ଚିନ୍ତା ଅଛି, ମତେ ଚାକିରି ହବ ନା ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ ଚିନ୍ତା କେତେବେଳେ ଛଟେଇ ହେବ ସେ ଜାଣିବି ନାହିଁ। ସେ ଆଜି ସେ ଭଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛି, କାଲିକି ତାର ଚାକିରି ହରେଇ ପାରେ। କୌଣସି ଲୋକର ଜବ ସିକ୍ୟୁର ନୁହଁ। କମ୍ପାନୀ ଗୁଡାକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଟାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହଟାଉ ତ ନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ୱାର୍କ ଲୋଡ ଦେବେ ଯେ ଇଏ ନିଜେ ଛାଡିଦେବ। ସେ କାରଣ ହଟାଇଲେ ତାକୁ ଅସୁବିଧା, লিগাল ଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ ଏମିତି ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ ଗୁଡାକ ଦେବେ, ସେ ଟାର୍ଗେଟ ଗୁଡାକ କରିନେବ, ସେ ନିଜେ ଛାଡିଦେବ। ସେ ପ୍ରତି ମାସ ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ ବଡ ଟାର୍ଗେଟ ଦେବେ ସେମାନେ। ତ ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମୋର କ୍ୟାରିୟର କଣ ହବ, ମୋର ଫ୍ୟୁଚର କଣ ହବ, ଜବର ସିକ୍ୟୁରିଟି କିଛି ନାହିଁ। ଇଭେନ ଆପଣ ବିଦେଶକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଜବକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢିକି ଚାକିରି ନାହିଁ। ଏଟା ଗୋଟେ ଫାନ୍ଦ ଭଳିଆ, ଡିପ୍ରେସନରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସୁଇସାଇଡ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା ସକାଶେ ଅନେକଙ୍କର ବାହା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ବାହା ହେଲା ପରେ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କରୋନା ପରେ ଅନେକ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଜବ ହରେଇଲେ, ବିବାହ ବୟସରେ ଚାକିରି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ କଣ ଚାକିରି କରୁଛି, ଚାକିରି ନାହିଁ, ସେ ବିବାହ ହେଇପାରିଲାନି, ଚାକିରି ବି ହେଇପାରିଲାନି। ଏଟା ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଏ ଜଗତ ଉପରକୁ ଗୋଟେ ସେ ଫାନ୍ଦ ମଧ୍ୟକୁ ନେଉଛି। ମତ୍ତତା, ମଦ୍ୟପାନ, ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାରେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ଆଉ ସେଇଦିନ ହଠାତ୍ ତୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡେ, କାରଣ ତାହା ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆସିବ, ଜଣେ 2 ଜଣ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ତଳେ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଏହି ସମସ୍ତ ଆଗାମୀ ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଛାମରେ ଉଭା ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜାଗି ରୁହ। ଏଇଟା ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଆସିବ। ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ଛନ୍ଦି ହେଇକି ରହିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ କାମ? ଏମିତିକା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ହବ। ଲୋକମାନେ ମତ୍ତତା, ମଦ୍ୟପାନ ଆଉ ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାରେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିବେ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନର କ୍ଲୁ ପ୍ରତିଟି ଜାଗାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଖାଲି କହୁଛୁ କେବେ ଆସିବେ, କେବେ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଲାମାନେ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆମ ପିଲାମାନେ ଯୋଉଠି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଗୁଡାକ ଥାଉଛି, ରାତି ସାରା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଖୋଲିକି ବସୁଛନ୍ତି। ସଣ୍ଡେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆଉ ପ୍ରେୟର ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ଏବେ ଲୋକମାନେ ଘରେ ବସି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମୋ ପୁଅଟା ଘରେ ବସି କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡାକ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଅଫିସ ଭଡାଟା କମିଗଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଯିବା ଆସିବା ଟିଏ ଦେବାକୁ ପଡୁନାହିଁ, ଏସି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, ଘରେ ବସେଇକି ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ କାମ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମ ପିଲାମାନେ ଘରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ସାକ୍ଷାତ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ବି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାହାରେ ଯାଇ ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ମିଟିଂ, ଆଜି ତୁମେ କଣ କଲ, ଆଜିର ଜବ କଣ ବତାଅ, ଇମିଡିଏଟ ବସ୍ ଚାହୁଁଥିବେ ତୁମେ କଣ କରିଛ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଛନ୍ଦି ହେଇ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଆମେ କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା? ଏଟା ଗୋଟେ ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଆପଣ ୟା ବିଷୟରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଚାକିରି ଯୋଗାଇବେ, ପରିବାର ଯତ୍ନ ନେବେ, ଆପଣ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ବିଷୟରେ ଓରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଫାନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅପେକ୍ଷାରତ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କର ହଉ। ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମିନ୍ ଆମିନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।